ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ଇଏ ହୁଏ ଆଉ ବାକିଟା ରହିଗଲା ଦେଲେନି ଟିକେ ମୂଳ ଦେଲେନି କି କଳନ୍ଦର ଦେଲେନି କ'ଣ କରିବା ଚରିତ୍ର ଆଗକୁ ଟିକେ ଚାଲୁ ଦିଆ ହେଇଛି ପରା ନାଇଁ ଦିଆ ହେଇନି ବାକି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମୂଳ କଳନ୍ଦରଟା ହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଗବତ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଇ ଏଟା ଏ ଜୀବ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସାୟଳ କର୍ମ କେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା କର୍ମଠୁ ନାହିଁ ବଳବନ୍ତା भागवत बाणी शुण आपण बुझाई कहबी भागवत विवरण परखित राजन जगले पड़ाई नमिषा अरण्य तप करिले साई हजार हजार ऋषि डाकी आनंदी भागवत जे कानरे शुणंदी शोषक महानाग जे भावी मन केते बड़े परखितर मुने भी जीवन बाबू मैंने शुण मन करन देगी भागवत कवि लेखी छाई से दिन शोषक जे भाविला मन एथर चली जीवी महाभारत अच्छी ଆପଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇଠି ବାକିଟା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋଠୁ କରଜ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କରଜ ଦଉଛନ୍ତି ନା ମୂଳ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ସେଟା ଦେଲେ ସେ କରଜ ଦେବା ଲୋକ ଦେଲାନି ଏ ନବା ଲୋକ ବି ଗଲାନି ନାଇଁ ତ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଦଉନି କି ଇଏ ଯାଉନି ସିଏ ଦବ ତ ଇଏ ଯିବ ତ ସମାଧାନ କେମିତି ହବ ଆପଣ ମୋ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ନା ମୂଳ ଦଉଛନ୍ତି ନା କଳନ୍ଦର ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ମୁଁ ଦେବିନି ଇଏ ତା ଦୁଆରେ ଜଗିଛି ସିନା ଯାଉନି କଥାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେଉଛି ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଗି ଆଜ୍ଞା ତ ମହାଭାରତ ପଚାରୁ ଅଛ ମହାଭାରତରେ କବି କରିଛି ପ୍ରମାଣ ନେଇଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ନଦେଲା ଫେରାଇଣ ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଏ ବଡ ଗହନ କଥା କହିବି ବୁଝାଇ କିଏ ପଚାରିଲେ କିଏ ପାରିବ କହିଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଦେଇ କରିମନ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଆରେ ବେଶ୍ୟା ମାରି ଦେଇ ବନସ୍ତରେ ବୁଲୁଥିଲା ବଉଳାକୁ ପୁତ୍ର ଧରି ସେ ବାଟେ ଯେ ଗଲା ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅକୁ ଧରି ଯିବାର ବେଳରେ अंबिका नारी देखी देल बाटरे अंबिका कहला बौला गाई शुण पांचटा पुआ को धरिल करूछु बन पांचटा पुअर तोर संगे अछंदी बिटपी बौला गाई दुहई बुडी सेतिकी बेड़े बौला देला बुझाई तू दिने पुणी नारी जीव हई शुण आपण जहाँ मत पचारती बही
से कथाटा एका मु देवी बुझाई द्रौपदी रूपरे जन्म अंबिका जीवे होई कुंती महादाई पुणी जे घरे अछ सी हेले एक बड़ा पार्वती से पुरुषत्व एक बड़ा पार्वती जन्म हेले पंचुड़ा पुरुष साथी रति गले से अभिशाप हेले अरे कुंत भुज नंदिनी जे कुंती अटंदी दिने कुंती देवी घरे थिलेडी 7 वर्ष जे बड़ा देई दिने कुंती देवी घर जे बसी भाई दुर्वासा महर्षि पैसा मागुची दुर्वासा महर्षि जे भाविले मन कुंत भुज राज्य को गले चढ़ीण एतिकी बेले तो ऋषि चिंता करंदी कि एते दिन एठारे रहिबी बरसा 4 मास बिताई देवी ताहेले पुणी मुझे बण गुजी कुंत भज राजा जे भाबाई मन मो घरे रहिब एबे तो पधन झियत कुंती देवी पिला लोक होई ऋषिर सेवा झियो करई जाई आज्ञा नाट करी थकी गलणी तुम्भे नाट करी तुम्भे थकी गलणी ए जानी शुणिबणा हेउछ पुणी शुण गाहाणी आहे शुण मो बाणी शुण गाहाणी मोर पैसा कही देव उद्धार नहीं मोर पैसा आण देव केपी देव रे कहब पुणी शुण गाणी बाट फिटे सुना अर्थटा आपण आरी आपण तो जहा मते पचारू अछंदी कुंती की दुर्वासा पुणी माला देइछंदी से माला को कुंती देवी दिने घोड़ाइले से मालारू सूर्य को डाकी जे देइथिले ताठारू पुणी कर्ण होइला जन्म जेते बेले पंडु विवाह होइले से दिन चतुर्थी राति पुणी जीव एबे होई बनस्थरे घर कले पंडु राजा दाई जेतेबेले पंडु राजा बनस्थरे घर कर चौठी राति हेनी आज्ञा अरे निर्जन भवन गुरे पंडु राजा गला आज्ञा मुर्ग संगे मुर्गुणी जे वृत्ति देखिने आहे बाबू अनेश्वर गुण चढ़ाई पंडु राजा छाड़ी देले आनंद होई उड़ी उड़ी रे बापा सर जाई अग्निका महर्षि की बाजी गलाडी अग्निका महर्षि अभिशाप्य दिगंती चंडाल राजा केडे कथा करी लुटी श्रृंगार बेले मोर नेलु जीवन तू जेते बेले श्रृंगार करिबु जाहिण मूर्धन पात तोहर जीव होई पंडु कथाटा को जानी न देई कुंती संगरे केबे न लगाइले प्रीति कुंती देवी माला जपि चाली अछि धर्म देवता को दिने गला स्वरायण ताठारू जुहोष्टी रहेले जनम आउ दिने कुंती माला को जपिला पवन देवता को स्मरण आपण मु सभा पर्व बोली आपन प्रमाण देली आपण आद्य पर्वर सब कथा जा कहउछन मु सभा पर्व बोली आपन कहउची सभा पर्व खोजंतु जहा भारियो न आउडी रास्ता देखे दउची तापर आपण सुन नाही हा बोलो हेले कुंती माला डौ कायदा मादर की देथिले सियाउ किछि फेरेउनी एडे मूर्धना बात है आपण बहु मु कथला लक्ष्य करछि हां तो पासा देले पुनी दुर्दक्ष जन्म माला थिला मात्र कहला भौणी तोर तो 3 बड़ पुआ हलेनी मते मालाटा दे मु टिके चिंता करबी हेले स्वामी दे पडला माला आगे क्यों करबी तक बाहर रह गेला मु लक्ष्य करछि आपण न हां ठीक है ना एसो आद्य परपर प्रमाण अछि हां नेइथला फेरेनी मालाटा फेरे जी कुंती की मादरी रखी पकैछि हां
ଏ କଥାରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କର ମନ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ଥର ଯିବି ମୁଁ ପଳାଇ। सभा पर्व को जीवा आ गोटे रास्ता फिटाऊँ हाँ ଆପଣ ଆଦ୍ୟର କହିଲେ ଆଉ ସଭା ପର୍ବରେ ଯଦି ସେ ମନ ରହିଛି ଆହୁରି ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେବି କୋଲକ ନେଲା ଆଉ ଫେରାଏ ନାହିଁ ଏ କଥା ଗୋଟିକ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ବାବୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପୁରାଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଗୁରେ ତପ କରିଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପୁଅ ଯାଇ ବସିଲା ଗଙ୍ଗା ମହାମାଇ ଯେ ଭାବିଲେ ମାନ କି ସମାଗୁଛୁ ଗାନ୍ଧାର ରାଜନ 3 ବର୍ଷ ସେବା ଗଲା ହୋଇ ତାପରେ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ମହାମାଇ ରେ ବାବା ଯୋଡ଼ିଏ କାଠି ହାତରୁ ଦେଲେ ଏ କାଠି ଧରି ପୁଅ ଯିବୁ ବୋଇଲି ସାରା ଜଗତ ଯାକ ବୁଲିବୁ ତୁହି ଯାହା ଡାକିବୁ ତାହା ପଡ଼ିବ ସେହି ଗଙ୍ଗା ତ ଥିଲେ ଦେଇ ଶୁଣୁ ହେ ଆପଣ ଏବେ ଗଙ୍ଗା କଥା ଥିଲେ ଦେଇ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ତୁ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧାର ବଂଶକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଧାର ଦେଇ ମାର ନାଇଁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ତ ସଭା ପର୍ବରେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ବା ଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି କିଛି ପରା ନାହିଁ ଖୋଜିବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ଆପଣ ଆସଣ ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମଦମାଂସ ମଦିରାରେ ହଇଲୁ ମୋ ଆଳିର ରଙ୍ଗର କିଡ଼େ ମା କରୁଅଛୁ କାଳି ବୋଲି ବହିଟା ଲେଖିଛି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ବୁଝିଲ ଦେବୀଙ୍କି ପୂଜା କରୁନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି ସେ ଦେବତାଙ୍କ ନାମଟା ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାଶୟନଶ୍ଚ ପିଣ୍ଡୁଳଂ ନେତ୍ରାଙ୍ଗନ ଦଦୈଃ ବ୍ରହ୍ମାଣଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପିତଂ ଧର୍ମଦେବାବ୍ୟନଂ ସମାଭବେ ଦକ୍ଷ ହସ୍ତେ କରାଣା କଳଭ୍ୟଂ କାଳରୂପଣଂ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଦେବତାକୁ ମୁଁ ପୂଜା ଯେ କରୁଅଛି ଆଚ୍ଛା ରୁଧିର ଯେ ପୁଡ଼ା ମାଂସ ଜୈନ ଯେ ମୁହିଁ ସେବା କରୁଅଛି ପୁଇଁ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏବେ ଜାଣିକି ପାରିବ ତଇ ହେ ଥରେ ଦିଅ ମତେ ଦେବତା ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ନାଇଁ ହଁ ମାଛ ମାଂସରେ ରୁଧିର ଆଉ ପୁରା ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବି କରିଥିଲେ ନିକୁମ୍ବଲା ବଟ ତଳେ ରୁଧିର ଦେଇକିରି ପୂଜା କରି ରାମାୟଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମେଘରାଜ ପଶୁପତି ଶିବ ଶୁଳିନ ମହେଶ୍ୱର ସର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭୂତେଶ ଖଣ୍ଡବର ସୁଗିରିଶ ଗ୍ରୀଷ ବୃଢ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୃତିବାସ ବିନାକିନ ପ୍ରଥମା ଦୀପ ଉଗ୍ର ଉମାପତି ମହାଦେବ ବାମଦେବ ବିରୁପାକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ କୃଷାନୁରେତେଶ୍ୟ লীলোহিত হরে মহাদেব আরে মহাদেব কেমিতি আমিষ খান্তি ভারত পুরাণরে লেখা রয়েছে বাবু মানকু এথর দেবী বুঝাই শুনিবে বাবু মানে মনকু দেই মনকি জীব পাহিয়ে আপন এবে মন ডাকি জীব হে পাই শিব ही काल रूपी आमर ये जो जोगिनी पूजा अष्ट जोगिनी मध्य शिव ही काल साधना कर अष्ट जोगिनी तंत्र साधना शिव शक्ति ही आमको मिली से जाने आउ गोटे कहनी परा पिंगल वर्ण जोठे कि अर्जुन नहीं बांधी थे सी होती धर्मराज
ଯମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯମଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇ ଯିଏ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରକାଶ କର ଏଥର ଖୋଲିଦେଲି ତ ପୁରା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଃ, ଜମକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ଶୁଣ ହେ ଆପଣ ବଡ଼ ଗମନ୍ଦରେ ମତେ ଦେଉଛ କହିନା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୋକ ବାନ୍ଧିଛି ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ମୂଷା ପରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗଲା ଯେ ରହିଣ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜମା ପୁଣି ମୂଷା ରୂପ ଗଲା ହୋଇ ଆହା। ଗଣେଶ ବରିଣ ତାର ନାମଣ୍ଡା ଅଛଇ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଶୁର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଆଉ ନର ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପ୍ରସାର ପଚାରୁଛି ନା ପଶୁ ଖାଉଛି ମଣିଷ ହଗୁଛି ଆଃ, ପଶୁ ଖାଉଛି ମଣିଷ ହଗୁଛି ଠିକ। ହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ହସ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପଶୁ ଏ ପଶୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ହଗୁଛନ୍ତି ଆଃ। କଣ କରିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଯେ ସେ- ଧର୍ମରାଜ ଯୋଉ କି ଧର୍ମ ହେଲା ଯମ ଧର୍ମ ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠିର ଧର୍ମ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଧର୍ମ ହେଲେ ସଂସାରର ଧର୍ମ ହେଲେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ଠିକ ଯେତେ ଧର୍ମ କଥା କଲେ କଣ ହବ ହଁ। ନା ଦିନେ ତ ଯମ ରାଜା ବୁଲି ନ ଗଲେ ଜୟଗର ମାନଙ୍କୁ ଅଢର ଦେଲେ ଗଣେଶ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଯାଇ କାଳ ବିକାଳ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ଦହି ହଁ ଗଣେଶ ରୂପଟାକୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଯମ ଆଗରେ ଯାଇ ନ କହିଦେଲେ ଯମକୁ କହିଲେ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆମେ ମାତ୍ର ତାକୁ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ଡରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ କାଳ ବିକାଳକୁ ଛାଡି ଯମ ଆସିଲେ କୋଉଠି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାଳ ପାଶ ସେ ପାଶଟା ଧରି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଗଣେଶ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ହାତୀର ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ତାପରେ ମଣିଷର ଦେହ ଅଛି ଯମ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ ଆଉ ପାଖକୁ ଗଲେ ଥୋଡ଼ ଯଦି ବୁଲେଇଦବ ମୋର ହେଲେ ପ୍ରାଣ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଆରେ କାଳ ପାଶକୁ ଧରିଲା ଧର୍ମଜନ ନୟନ ଆଜ୍ଞା ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଯମ ପାଶକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଗଣେଶ ମୁଙ୍ଗରେ ଜୟ ଯାଇ ଲାଗିଲା ଯମ ରାଜନ ପାଶକୁ ଝିକି ଦେଲା ଜାଣିଦେଲେ ଗଣେଶ ଦଣ୍ଡଧର ହଁ କିଡେ କଥା କରୁଛୁ ଯମ ଏଥର ରାଗେ ଜର ଜର ଗଣେଶ ଜାଗଲେ ହୋଇ ପାଶ ସାଥିରେ ଯମକୁ ଝିକି ନିଆଇ ଗୋଡ଼ ତଳରେ ତାକୁ ଦେଲେ ପକାଇଣ ବସି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଗଣେଶ ନାମ ଏପରି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ବିତିଲା ତହୁଁ ଗଲାଟି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ବାବୁ କେହି ଜାଣ କେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଭାବିଲେ ମନ କୁଆଡେ ଯମରାଜ ନ ଗଲେ ପଳାଇ କାଳଙ୍କ ବଟଟା ତ ଖାଲି ଅଛି ହୋଇ ଦେବତାଙ୍କର କଥା ଜାଣି ଛକଳ ଗଲେ ବୃହସ୍ପତି କି ଯାଇ ନ ପଚାରିଲେ ବୃହସ୍ପତି କଥାଟା ଦେଲେ ବୁଝାଇ ହଉ ଗଣେଶ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅଛାଇ ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ ତହିଁ ଆଏ ସୁଜନେ ଏବେ ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ ପଳାଇ ଏ ବଣା ହୋଇଗଲେ ସୁବାସ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଅଛି ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଉଛି ନହେଲେ ଗାଇ ନଥାନ୍ତି ନା ଏଇଟା କେମିତି ହବ ହଁ ଯମଙ୍କୁ ତ ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ କି ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଁ ତମେ ବାକି ନେଇଛ ମୋର ବାକି ଦଉନ କି କଳନ୍ଦର ଦଉନ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଆହୁରି ଯିଏ ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଫିଟେଇ ଦେଲି ଯମଙ୍କର ନାମ କାଳାଗ୍ନି କାଳ ରୁଦ୍ରାକରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଚାଲୁ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ପଦ ବାନ୍ଧିଥିଲେ 13 ଦିନିଆ ଯମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଦିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 13 ଜଣିଆ ଜମହାଗିରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଜମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ଦିଟା କଥା ହେଲା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କେତେ ବାନ୍ଧିଲା ସେ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆପଣ ମାନେ ରଖିବେ କାହିଁକି ରେ ଧନ ମାଳି ବୁଝାଏ ପୁରାଣ ଧଳି କାହିଁକି ରେ ଧନ ମାଳି ବୁଝାଏ ପୁରାଣ ଖାଲି କାହିଁକି ରେ ଧନ ମାଳି ହେଲେ ମହାଭାରତରୁ ଯଦି ଦେଲ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କର କହିବି ମୁଁ ବିଚାରି ଯଦି ନ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ବନବାସ ଗଲା ଏ ବନବାସରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ରହିଲେ ସଭା ପର୍ବରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏ ସଭା ପର୍ବରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା। ସଭା ପର୍ବରେ 4 ଦିଗକୁ 4 ଜଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗଲେ ତାଇ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ସେଇ ରଜାଙ୍କର ନାମ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାପରେ ଚରିତ୍ର ଆଗକୁ ଯିବା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯମଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇ ରଜାଙ୍କର ନାମ ଜମାଗୋଷ୍ଠୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ଜମାଗୋଷ୍ଠକୁ ବାନ୍ଧିକି ଦରଦେଶନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ସେ ଋଣ। ହେଲେ ଜମାଗୋଷ୍ଠ ରଜା ଏମିତି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କାଳ ସେବା କରି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ହାତରେ ଯମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ହାତରେ ଯାହାର ନାଁ ଲେଖି ପୁଛିଦବ ଏ ହାତରେ ଲେଖିଦବ ଏ ହାତରେ ପୁଛିଦେଲେ ସିଏ ମରିଯିବ। ଦରଦସେନଠୁ ସିଏ ନେଇଥିଲେ ଦରଦସେନର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ କଳ୍ପିତ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କଲା ନା ଜମାଗୋଷ୍ଠ ରଜା ତାକୁ ପଇସା ଦେଲା ନା ଇଏ ଏଇଠୁ ଗଲା। ଠିକ କଥା ଜମାଗୋଷ୍ଠ ଯାହା ଲେଖିଦବ ସରିଗଲା ନା ଗଲା। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ମରିଗଲା ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ମଲାନି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନର ଦୋଷ ନାମ ଲାଗି ସିଏ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସିଏ ଜାଣିନି ଦୋଷଟା ନାମ ଜାଣିନି ତାଇ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲେ 2 ଜଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ କିଏ ମାତଳି ବଞ୍ଚିଲେ କାହିଁକି ନା ମାତଳି ମଞ୍ଚ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେ ଦେବତାଙ୍କର ନାଇଁ ଦେବତାଙ୍କର ସିଏ ସାରଥି ତାଙ୍କେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବେନି ତାଙ୍କେ କାଳ ହେଲେନି କାଳ ହେବି ଏ ଯୋଉ ରଥରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଅଶ୍ଵ ଶ୍ଵେତ ଗୋକ୍ଷୀର କାମପାଳ ଗୋକ୍ଷୀର ଏ ଯୋଉ 4ଟା ଅଶ୍ଵ ଆଙ୍କେ ତ ଆକାଶଗାମୀ ଆଙ୍କେ ମରିବେନି। ସେଇ ଜମାଗୋଷ୍ଠ ରଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରାଜଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ଜମାଗୋଷ୍ଠ ରଜା ବାକି ଦେଲାନି ସେ ଦରଦସେନ ଗଲାନି। ଅର୍ଜୁନ ଆଇଲେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଜମାଗୋଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲା ହେଲା ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ଠିକ କଥା ହଁ